भैड़ियो पुत्रो जे मोड़ तुसा इस बाजार जिथे को मंजा ढाउण दी कोशिश की थी ते मोड़ इस मंजे दी तरह मैं थोड़ी भी हड्डी हड्डी। अस्सलाम वालेकुम, मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर इंटरटेनमेंट प्लस। सुल्तान राय दी बड़ी ही जबरदस्त अपने दौर दी सुपर दुपर हिट फिल्म लैके तुहाडी खिदमत विच हाज़र हो रहे हैं ते इस फिल्म दा नाम है मुफ्त बर। इस फिल्म की ना सिर्फ कहानी अच्छी सी बल्कि इसका म्यूजिक भी बड़ा शानदार सी और 6 दे 6 गाने अपने दौर के सुपर दुपर हिट गाने सन। 9 अक्तूबर 1981 ईद उल अज़हा ते यानी कि वड्डी ईद के मौके ते रिलीज होने वाली बहुत वड्डी फिल्म। इस फिल्म नूं नूरानी पिक्चर ने रिलीज किया सी। इस फिल्म के अंदर अली जाद ने टाइटल रोल अदा किया है और रूटीन तू हट के बड़ा ही बेहतरीन और बड़ा ही जबरदस्त काम किया है। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान राई, रज के भन्ने पर कोई गल अंजुमन, अज अखियां दे रात दिल च तरह भैड़िया अली एजाज, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਖਾਨਾ ਤੇ ਕੋਈ नजमा महबूब, अपने पुत्र दी शक्ल नजर आंदी है। अफजाल अहमद, साडे आउण दे खाक सुन के सारा फखरी अहमद, कचौधरी नहीं तो सिर दे चार फाड़ हामद राना, के कल सुना अबू शाह, बस बस हुन तू जा, सलीम आएगा तो मैं आप ही होना। चक्रम, पहले 6 महीने का किराया फरदौस समाल, हुमा डार, कोकब डार। इस फिल्म के हिदायतकार हसन अस्करी। इस फिल्म नूं लिखिया है सैयद नूर ने, एदा म्यूजिक दिता है कमाल अहमद ने, शायर ख्वाजा परवेज, गुलकारा महनाज, नाहिद अख्तर, कैमरामैन परवेज खान, असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर चंद्रा मोहन ते बेली राम। इस फिल्म के अंदर जैसा कि मैं तुहानू पहले दस्या कि टाइटल रोल अदाकार अली एजाज ने अदा किया है। और सब तो जड़ी इस फिल्म की मजेदार गल है कि इस फिल्म के अंदर सुल्तान राय ने एक सराइकी और पोले पाले नौजवान का किरदार अदा किया है। और जी डबिंग की गई है सराइकी जबान सुल्तान राय उत्ते बड़ी कमाल की डबिंग सी। और सुल्तान राय ने अपने करैक्टर नूं बड़े ही जानदार और बड़े ही अच्छे तरीके नाल अदा किया है। अपनी भैन दे नाल वो पिंड चों आंदा है और स्टेशन ते उतरदा है और स्टेशन ते ओदी जिहड़ी भैन होंदी है वो कोकब डार होंदी है, वो ओनू पिंड चों लैके आ हुंदा है ताकि ओदा जेज बढ़ा सके। जैसा कि मैं तुहानू पहले दस्सिया कि अली एजाज ने इस फिल्म के अंदर एक मुफ्त बर का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि बड़े लोकां नूं ठगदा है और ठगण के मुख्तलिफ तरीके वो अदा करता है और बड़ा ही जबरदस्त उन्हें एक्टिंग का मुजाहरा किया है। और ओदी मुलाकात स्टेशन उत्ते जिहड़ा सुल्तान राय दे नाल हो जाती है। अली एजाज की मुलाकात स्टेशन उत्ते सुल्तान राय दे नाल हो जाती है और उन्होंने घेरन की कोशिश करता है कि जिहड़ा सब कुछ है उहदे कोल हथियार लिता जाए, लेकिन सुल्तान राय भोला पाला होण तो इलावा एक चलाक भी होंदा है, समझदार भी होंदा है और वो अली एजाज के हाथ नहीं आता। अली एजाज बड़ी कोशिश करता है, आखिर वो एक चाल चलता है और अली एजाज जिहड़ा होंदा है अपने नाल नूं सुल्तान राय नूं भरा बना के ले आंदा है और अपने घर नूं रखता है। नजमा महबूब ने इस फिल्म के अंदर महल्ले की एक बड़ी औरत का किरदार अदा किया है जिन्हों के अली एजाज कई दफा चूना लगा चुका होंदा है और ओहदे जिहड़े हज दे पैसे होंदे न अली एजाज थोड़े थोड़े करके ओहदे कोलों ठग लैंदा है। अफजाल अहमद ने इस फिल्म के अंदर जग्गी का किरदार अदा किया है जिहड़ा कि एक बदमाश होंदा है और जेल विच होंदा है और इसे जग्गी ने नजमा महबूब के जवान पुत्र नूं कतल किया होंदा है और कतल करके वो जेल गया होंदा है। फखरी अहमद जिहड़ा सी पीटीवी का बड़ा ही जबरदस्त एक्टर सी और उसने रूटीन तो हट के वो ज्यादातर कॉमेडी के करैक्टर अदा करता सी, लेकिन इस फिल्म के अंदर उसने बदमाश और विलन का किरदार अदा किया है। और ओहदा जिहड़ा बालका होंदा है हामद राना होंदा है, हामद राना जिहड़ा कि सोना चांदी दे विच तुसीं देखिया होगा कि पीटीवी का मशहूर ड्रामा सी सोना चांदी।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਛੇੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੋਲਡ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਜਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲੇਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਲੀ ਜਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਤਲੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਦੋਰੀ ਅੰਜਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਜਮਨ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੜੀ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਲੀ ਜਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਜਾਦ ਜ਼ਖਮੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੰਥਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੰਜਮਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੜਵੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਜਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਇਹ ਗੜਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ, ਨਾਹੀਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਮਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਜਣਾ ਵੇ ਦਿਲਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਨਾਹੀਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਾ ਸਜਣਾ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂ, ਨਾਹੀਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਖਰਕਾਰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੇਦਾ ਅਲੀ ਜਾਦ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਪੱਥਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜੇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਨੌਸਰਬਾਦ ਇਸ ਮੁਫਤਬਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਬਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੀ ਜਾਦ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਜਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਆਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਜੇਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੇਦਾ ਜੱਗੀ ਅਫਜ਼ਾਲ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਲੀ ਜਾਦ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਜਮਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਦੋਸ ਜਮਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ YouTube ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।